नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों नाल करनगे संवाद। नवी दिल्ली दे तालकटोरा स्टेडियम विच प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के मापियां अते अध्यापकां नाल भी करनगे गलबात। 150 देशां दे 38 लाख तो वध विद्यार्थियों ने करवाया पंजीकरण, भेजे 20 लाख तो ज्यादा सवाल। दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में करवाए भारतीय गणतंत्र संबंधी समागम। लाल किले के मैदान में चल रहा भारत पर्व अज दोपहर तो आम जनता लिए खोलिया जाएगा। वोकल फॉर लोकल, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 अते मिशन लाइफ की झलक देखने को मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड विचाले 3 T20 कौमांतरी क्रिकेट मैचों की लड़ी का पहला मैच अज रांची विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बोर्ड दीआं प्रीख्यावां तो पहलां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज विद्यार्थियों नाल परीक्षा पे चर्चा करनगे। प्रधानमंत्री दे इस उपराले नूं विद्यार्थियों के सुपनिਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ पूरा करन विच उन्हां दी मदद करन दे तौर ते देखिया जांदा है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों नाल संवाद करनगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री मोदी विद्यार्थियों के मापियां ਅਤੇ अध्यापकां नाल भी विचार साझे करनगे। प्रधानमंत्री मोदी वालों साल 2018 विच परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की शुरुआत की गई सी। परीक्षा ते होण वाली चर्चा हुण भारत विच ही नहीं सगों दुनिया भर के विद्यार्थियों विच हरमन प्यारी हो गई है। इसका अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता है कि इस बार की चर्चा लई दुनिया भर के 150 देशों के विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम इस साल नवी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सवेरे 11:30 बजे तो शुरू होगा। इस साल परीक्षा पे चर्चा लई 38 लाख तो वध विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है, जिहड़ा पिछले साल के मुकाबले 50% वध है। पिछले साल 15,50,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई सी। इस साल पंजीकरण करवाउण वाले विद्यार्थियों चों तकरीबन 16 लाख देश भर के सूबा बोर्डां नाल संबंधित ने। देश भर चों 94 विद्यार्थियों नूं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम च परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम विच शामिल होण दा सੱਦਾ दिता गया है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय नूं इस प्रोग्राम लई 20 लाख तो ज्यादा सवाल मिले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड विखे सालाना NCC रैली नूं संबोधन करनगे। समागम दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष दिवस कवर अते 75 रुपए का एक यादगारी सिक्का भी जारी करनगे। यह सिक्का NCC के 75 सफल सालां दी याद नूं दर्शावेगा। रैली नूं हाइब्रिड डे एंड नाइट इवेंट वल्लों करवाया जा रहा है। प्रोग्राम विच एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय ते सभ्याचारक प्रोग्राम भी पेश किए जाणगे। 19 देशों के 196 अफसरां ਅਤੇ कैडेटां नूं समागम विच हिस्सा लैण लई सੱਦਿਆ ਗਿਆ है। इस साल NCC अपनी स्थापना का 75वां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी नूं सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोकां नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावारी इस रेडियो प्रोग्राम की इस 93वीं कड़ी होवेगी। प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम विच विचारे जाण वाले विषयां ते लोकां नूं अपने विचार साझे करन दा सੱਦਾ दिता है। नमो ऐप जां माई गॉव ओपन फोरम ते लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस तो इलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 दे राही भी प्रधानमंत्री नूं अपने सुझाव हिंदी जां अंग्रेजी विच रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनां अज तक ही खुल्लियां रहणगीਆਂ। भारत की तरह विदेशों में भी गणतंत्र दिवस समागम करवाए गए। काठमंडू विच पैंदे भारतीय दूताघर विच समागम दौरान नेपाल विच भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कौमी झंडा लहराया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र नूं संबोधन पढ़िया। कोलंबो विच भारतीय हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने इंडिया हाउस विच राष्ट्रीय झंडा लहराया। उन्होंने श्रीलंका विच भारतीय पीस कीपिंग फोर्स दीआं कुर्बानियां दी याद विच भारतीय पीस कीपिंग मैमोरीअल ते फुलमाला भेंट की। श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्दने ने भारत नूं गणतंत्र दिवस की बधाई दी।
ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਦੂਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸ਼ੇਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 45 ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 1 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ, MiG-29, Su-30, ਜੈਗੁਆਰ, C-130, C-17, ਡੋਰਨੀਅਰ, LCH ਪ੍ਰਚੰਡ, ਅਪਾਚੇ ਨੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ, ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਰੰਗਾ, ਗਰੁੜ, ਭੀਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਮ ਵਰਟੀਕਲ ਚਾਰਲੀ ਅਭਿਆਸ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। Netra formation. Airborne Early Warning and Control विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। That was the Netra formation, comprising 1 airborne early warning. ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਗੁੱਬਾਰੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਲਾਹਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀਆਂ, ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਕਟਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਰਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਝਾਂਕੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ, 65 ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ, G20 ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਰਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ
ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਲਵਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਕਰਾੜ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ OS ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਾਨੇਜ਼ਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੇਜ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨੇਜ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇਜ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਡੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ICMR, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ दवाई मुहैया करवाई है। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए, वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पैंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। India has taken a lead, and with the coming in of COVID, when the Western world also started taking interest, we could actually vindicate ourselves and prove to the world that we can do better than them. Also because we have a huge legacy of dealing with such issues. BSF ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿੰਡੀਵਾਲਾ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੌਕਸ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 1 ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ T20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, KL ਰਾਹੁਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ T20 ਲੜੀ 'ਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਰੁੜਕੇਲਾ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ FIH ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 8-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਭਲਕੇ 9ਵੇਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮੈਚ ਲਈ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਚਿਲੀ ਨੂੰ 8-0 ਨਾਲ, ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 6-3 ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2-2 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿਤਾਬੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੋਹਨ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੂਈਸਾ ਸਟੈਫਨੀ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਮਗਰੋਂ 6-7 ਨਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ 5-3 ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰੋਹਨ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ 2-5 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸਾਨੀਆ ਅਤੇ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਡੈਸੀਰੀਆ ਕਰਾਵਿਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਨੀਲ ਸਕੂਸਪਕਸੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 7-6, 6-7, 10-6 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।